Hello friends. In previous video, we already started with our first chapter from digital electronics, that is number system, codes and binary arithmetic. In this chapter, we started with the first point, that is number system. And in number system, several or various number systems I already told you, that is decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system with its symbols and radix. What is radix? In previous video all we already started. Now the conversion from one number system to another number system for binary to decimal conversion, the weight is 2 raised to n, that is 2 raised to 0 from the decimal point. If we move towards left hand side, then 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 and so on. And if we move towards right, then 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 2. Let us see one example of a decimal point. I already told you that this video uh, will start. In previous video I already told you that this video start with a example of a previous number system. Today we are going to see the decimal to binary, but the example कशाचं घेणार आहोत आपण? बायनरी टू डेसिमल. एक एक्झाम्पल घेऊ आणि मग कंटिन्यू करू. बायनरी टू decimal. Now suppose let us take an number, one binary number. Let us say 1011.101. This number is a binary number and you have to convert this number in decimal number. याच्या अगोदर सांगितल्याप्रमाणे डेसिमल पॉइंटच्या लेफ्ट हँड साईडला जाताना हा नंबर मी लिहून घेतो 1 देन 1 देन 0 1 पॉइंट 1 0 and 1 again. So decimal point इथे आहे 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 and 2 raised to 3. Here 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 2 and 2 raised to minus 3. Ha 0 ahe, this gets cancelled, this again 0 again gets cancelled. So what remains? Only 2 raised to 0 is nothing but 1, 2 raised to 1 is nothing but 2 and 2 raised to 3 is nothing but 8. So summation of this is nothing but 11. What about this one? This is 1 upon 2 and this is 1 upon 8. 1 upon 2, 1 upon 2, मी या बाजूला लिहितो 1 upon 2 is nothing but 0.5. What about 1 upon 8? 1 upon 8 is nothing but 0.08 1 8. Then 2 म्हटल्यानंतर 20, 8 2s are and 8 5s are 0 1 2 5. If we add this, then it become 5 2 1 5, 0.512 So I write 0 point, sorry, sum of this one 11.5125 फ्रॅक्शनल पार्ट जो आलेला आहे 0.5125 तो मी यात ऍड करतो. सो वी गेट this binary number, value of this binary number in decimal number system is 11.5125. याचे आणखी एक दोन एक्झाम्पल मी जे आहेत ते पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण घेतलेले आहेतच. मी जस्ट एक कन्सेप्ट रिकॉल व्हावी तुम्हाला म्हणून हा घेतोय. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिफरंट नंबर सिस्टीम. डिफरंट म्हणण्यापेक्षा आपण काय केलंय, बायनरी टू डेसिमल घेतलेली आहे. टुडे decimal to binary, that is method or the conversion of this is known as double dabble method. What is double dabble method? What you have to do, if a decimal number is given to you, one decimal number is given to you, you have to convert this number in binary number system. You have to divide the number by 2, write its quotient and रिमाइंडर. बघा मी काय सांगतोय, इफ अ डेसिमल नंबर इज गिवन टू यू, डिवाइड दॅट नंबर बाय 2. व्हाय 2? बिकॉज यू हॅव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इन बायनरी नंबर सिस्टम and in binary number system radix is 2, so divided by 2. If I divide it by 2, then
then write the format as like quotient with remainder. Continue this process when the quotient is 0 and remainder is 1. And you have to write in a reverse order. ही झाली मेथड. आता मेथड तुमच्या पटकन लक्षात येत नसेल तर आपण काय करूया, एक एक्झाम्पल घेऊया. लेट अस टेक वन example, and example is, let us take any binary number. You can take a decimal number. I take 81. 81, this one is a decimal number. Convert this decimal number into बायनरी नंबर सिस्टीम. हा नंबर काय करायचा आपल्याला, बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचा. मग बायनरी मध्ये कन्वर्ट करताना आता सांगितल्याप्रमाणे डबल टॅबल मेथड. राईट दिस 81, डिवाइड दिस 81 बाय सक्सेसिवली 2. 2 ने डिवाइड करत चालणार आहे. 2 ने डिवाइड केल्यानंतर किती येणार आहे, 42 जा 80. सिंपल न्यूमेरिकल घेतला एक. 42 जा 80. इथे मी लिहितो फार तर विथ रिमाइंडर. किती रिमाइंडर राहिलाय तर 1. देन 40 हा नंबर मी घेतोय. आता इथला नंबर इथे घेतोय. 40 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 20. अगेन विथ रिमाइंडर. आता इथे रिमाइंडर किती राहिलाय तर 0. अगोदर 1 राहिलेला आहे इथे 0. देन अगेन दिस नंबर 20 divided by 2 comes out to be 10. Again with reminder 0. Again this 10. 10 divided by 2 comes out to be 5 with reminder again 0. Then 5 divided by 2. 2s are 4 with reminder now 1. Then 2 divided by 2 comes out to be 1 with reminder 0. And the last one, this one. Now see, आता हा 5 इथे घेतलाय, हा 2 इथे घेतलाय. आता किती येणार आहे तर 1. 1 डिवाइडेड बाय 2. आपल्याला फ्रॅक्शनल पार्ट मध्ये जायचं नाही की 0.5. इथे देखील मी 40.5 वगैरे काही घेतलेला नाही. क्वोशंट आणि रिमाइंडर फॉर्म मध्ये लिहिलेला आहे. हियर 1 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 0 विथ रिमाइंडर 1. किंवा हा 1 तुम्ही असाच घेतला तरीही चालतो. लास्टला जो 1 आलेला आहे तो 1 मी त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. सो दिस इज द डिवायडेशन विथ दिस क्वोशंट अँड रिमाइंडर. आपल्याला क्वोशंटचं काही करायचं नाही, आपण लक्ष देणार आहोत रिमाइंडरकडे. मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे हा कसा लिहायचा आहे, रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये, बॉटम टू टॉप. मग बॉटम टू टॉप लिहिताना फर्स्ट काय आलाय तर 1, देन 0, देन 1, देन 0, 0, 0, 1. दिस इज नथिंग बट द बायनरी नंबर. जर तुम्हाला खालचं दिसत नसेल या ठिकाणी तर मी हाच नंबर काय करतोय इथे वर लिहितोय बघा. 81 जो आहे तो काय आलेला आहे आपल्याला नंबर, आपल्याला नंबर आलेला आहे तो 1 0 1 0 0 0 and again 1. So value of this number in decimal system is 81, or we can say that this decimal number system, which is the value of 81, gets converted into binary and we get the number as 101 101 0001. So we can say that we convert this number, that decimal number, in binary number system. This is for the integer part. What happens when the number is in fractional part? The decimal point असेल तर काय करणार आहोत, इंटिजर जो पार्ट आहे त्यासाठी ही मेथड सेम राहणार आहे. ही मेथड म्हणजे ही जी डबल डॅबल मेथड आहे, सक्सेसिवली डिवाइड each number by 2. Again write the format as like quotient and remainder. Again take that quotient divided by 2. Again write the number quotient with the remainder till the quotient is 1. Divide 1 by 2, quotient is 0 and remainder is 1. This is the last step, remember. And write that number in reverse order from bottom to top. आता तुम्ही जर केलेलं आहे, काल मी तुम्हाला बायनरी टू डेसिमल शिकवलंय, जर तुम्ही याचं कन्वर्जन यामध्ये केलं, यामध्ये म्हणजे बायनरी नंबरचं कन्वर्जन 101 0001 या नंबरचं जर कन्वर्जन तुम्ही केलं डेसिमल मध्ये तर व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे, 81 यायला पाहिजे. येथे पण तुम्ही
प्रॅक्टिस म्हणून एक्झाम्पल म्हणून हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता, आपल्या ग्रुपवर टाकू शकता. जो व्हॉट्सअपला आपला ग्रुप आहे त्यावर, किंवा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कमेंटमध्ये पण तुम्ही सॉल्व करून टाकू शकता. नाउ व्हॉट अबाउट फ्रॅक्शनल पार्ट. फ्रॅक्शनल पार्ट असेल तर काय? मग फ्रॅक्शनल पार्ट असेल तर काय करायचं आहे? इंटिजर पार्टला जसं आपण डिवायडेड बाय 2 करतोय तसं तिथे काय करायचं आहे? तिथे म्हणजे फ्रॅक्शनल पार्टमध्ये मल्टिप्लाय दॅट फ्रॅक्शनल पार्ट विथ 2 अगेन अँड राईट द कॅरी. आपण इथे रिमाइंडर लिहितोय, तिथे काय लिहिणार आहोत? कॅरी लिहिणार आहोत. लेट अस टेक वन एक्झाम्पल फॉर दॅट डेसिमल पॉईंट. डेसिमल पॉईंटचं पण एक एक्झाम्पल आपण घेऊया इथे. लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ decimal to binary with a decimal point, that is integral part as well as fractional part. कोणतंही एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता, असं काही नाही की हेच घ्यायला पाहिजे किंवा तेच घ्यायला पाहिजे, कोणताही एक नंबर. आता इथे माझ्याकडे थोडीशी जागा कमी आहे म्हणून मी छोटे छोटे एक्झाम्पल घेतोय. डबल डॅबल मेथड लक्षात राहू द्या. डबल डॅबल मेथड एक्झाम मध्ये विचारली जाते की डबल डॅबल मेथड काय आहे? एक्सप्लेन विथ द सुटेबल एक्झाम्पल. व्हॉट इज डबल डॅबल मेथड? एक्सप्लेन दिस डबल डॅबल मेथड विथ अ सुटेबल एक्झाम्पल. While writing down the example, you must have to take the example of fractional part, that is decimal point असलेलंच example तुम्ही घ्या. For example, let us say 21.6. कोणते घेऊ शकता तुम्ही? दिस इज डेसिमल नंबर. कन्वर्ट दिस नंबर इन बायनरी फॉर्मॅट. आता बघा, हा जो पार्ट आहे हा इंटिग्रल पार्ट आणि हा जो आहे हा फ्रॅक्शनल पार्ट. मग काय करायचं आहे? फर्स्ट वन इंटिग्रल पार्टसाठी. इंटिग्रल पार्टसाठी काय करूया आपण? 21 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू. इंटिग्रल पार्टसाठी तीच मेथड आहे जी अगोदर 81 साठी घेतलेली आहे. डिवायडेड बाय 2 करणार, मग 21 डिवायडेड बाय 2, 10 to the 20. अगेन विथ रिमाइंडर. किती आला रिमाइंडर? इथे आता पूर्ण भाग गेलेला नाहीये, सो रिमाइंडर रिमेन्स 1. नेक्स्ट वन, टेक दिस 10. क्वेश्चन जो आहे आलेला क्वेश्चन तो घेणार. 10 to the 5. अगेन विथ रिमाइंडर 0. Now take this 5. 5 divided by 2. 2 2s are 4 with remainder 1. Then take this 2. 2 divided by 2 is equals to 1 with remainder 0. Now last one. Quotient is 1 now. हा 1 quotient आहे. 1 divided by 2 is equals to 0 with remainder 1. Write this is in रिव्हर्स ऑर्डर. हा कसा लिहायचा आहे तुम्हाला? रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये लिहायचा आहे. रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये लिहिल्यानंतर काय येतोय तो नंबर? 1 0 1 0 1. कशासाठी आलाय हा? हा फक्त कशाचा आलाय? 21 साठीच आहे. 21 कुठे आहे? तर डेसिमल मध्ये. हा आलाय आपला बायनरी मध्ये. व्हॉट अबाउट फ्रॅक्शनल पार्ट? आता फ्रॅक्शनल पार्ट घेताना मी हा पार्ट रफ करतो आणि फ्रॅक्शनल पार्ट घेतो. हा इथे मी लिहून ठेवलेला आहे ऑलरेडी. आता फ्रॅक्शनल पार्ट साठी काय करतो मी? 0.6 वगैरे घेतो. पुढचा जो आहे 21.6 आहे तो 0.6 घेऊन नाव 0.6. आता इंटिग्रल पार्ट साठी आपण काय केलं? ते जे इंटिजर होतं त्यासाठी डिवाइड बाय 2 केलं होतं. आता फ्रॅक्शनल पार्ट साठी मी काय करणार आहे? मल्टिप्लाय बाय 2. 0.6 मल्टिप्लाइड बाय 2. 6 2 जा 12. 12 म्हटल्यानंतर 1.2 विथ कॅरी. कॅरी जो आहे डेसिमल पॉईंटच्या लेफ्ट साईडला असणारा कॅरी जो आहे तो 1. काय राहिलं मग? 1 तर कॅरी तिकडे गेला, खाली काय राहिलं? 0.2 मल्टिप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.4 with carry. Here carry is 0. Again 0.4 multiplied by 2, that is 0.8 with carry 0. Then 0.8 multiplied by 2 comes out to be 1.6. 1.6 म्हटल्यानंतर इथे कॅरी किती आलाय आता? 1. Then 0.6 multiplied by 2
1.2 विथ कॅरी 1 नाव लक्षात येत आहे. सोपं आहे. 0.6 1.2 गेला, 0.2 1 तिकडे कॅरी घेतलेला आहे, राहिलेला जो 0.2 आहे तो इथे घेतला आणि सेम प्रोसेस खाली पण घेतलेली आहे. फार तर फार आपण कुठपर्यंत घेणार आहोत? 3 स्टेप्स. मी इथे 4 to 5 वगैरे घेतलेले आहेत. बघा आता इंटिग्रल पार्टसाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं का, राईट दॅट बायनरी नंबर फ्रॉम रिव्हर्स ऑर्डर, दॅट इज बॉटम टू टॉप. हिअर टॉप टू बॉटम जायचं आहे आपल्याला. कशासाठी? तोच बायनरी नंबर फ्रॅक्शनल पार्ट मध्ये, बट लिहिताना कुठे लिहिणार आहोत आपण? टॉप टू बॉटम. सो 0.6 चा जो आलेला आहे हा डेसिमल मधला, बायनरी मध्ये किती आलाय आपला? 10011 डेसिमल पॉईंट आहे, हा बायनरी मध्ये आला. मी आता या दोघांना काय करतोय? कंबाईन करतोय. कंबाईन केल्यानंतर मी इथे लिहितो 21.6. दिस डेसिमल has the value, or if we convert this decimal number in a binary number system, and the value comes out to be 10101.10011. गॉट इट? येत आहे? सोपं आहे बघा. इंटिजर पार्टसाठी लक्षात राहू द्या, रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये आहे, दॅट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉपमध्ये घेतलेला आहे मी अगोदर जो घेतलेला आहे. आणि फ्रॅक्शनल पार्टसाठी काय केलं आहे मी? टॉप टू बॉटम घेतलेला आहे लिहिताना, बायनरी नंबर लिहिताना. सो आता नंबर आलेला आहे मला 10101.10011. तुम्ही पुढे सॉल्व्ह करू शकता, किंवा फार तर फार 4 डिजिट येईपर्यंत एक निबल आपण ज्याला म्हणतो, डेसिमल पॉईंटच्या पुढे म्हणतोय मी, राईट साईडला 4 पर्यंत करा. मी 5 पर्यंत घेतलेलं आहे, काही हरकत नाही. तुम्ही पुढेही सॉल्व्ह करू शकता असं नाही, बट जर व्हॅल्यू काढली तरी ती तितकीच येणार आहे, त्यामुळं तो पार्ट स्किप केला तरी चालेल. अप टू 4 डिजिट तुम्हाला परीक्षेमध्ये पण सॉल्व्ह करायचं आहे, लक्षात राहू द्या. हा काय झाला आपला? आता 2 मेथड झालेले आहेत. 2 मेथड म्हणण्यापेक्षा 2 कन्व्हर्जन म्हणतो मी. 2 कन्व्हर्जन म्हणजे कोणतं? डेसिमल टू बायनरी, बायनरी टू डेसिमल. डेसिमल टू बायनरी करताना हा आपला डबल मेथड आता जो घेतलेला आहे, आणि अगोदर जो घेतलेला आहे 2:0, 2:1, 2:2, तो बायनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टीम करताना. आता आपण पुढच्या कन्व्हर्जनकडे जाणार आहोत, ज्यामध्ये आपण घेणार आहोत हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आणि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. आज आपण हेक्साडेसिमल टू डेसिमल घेऊया. बिफोर दॅट वन मी एक चार्ट दिला होता बघा तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये, 0 to 9 साठीचा बायनरी नंबरचा तो चार्ट. बट इन हेक्साडेसिमल सिस्टीम मध्ये कसा असणार आहे? म्हणजे आता मी 3 कॉलम करणार. एक करणार डेसिमल नंबर सिस्टीम, एक करणार बायनरी नंबर सिस्टीम, आणि एक करणार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. लेट अस सी द चार्ट फ्रॉम 0 to 15 पर्यंत जो चार्ट आहे तो चार्ट आपण घेऊया आता इथे. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम 2 कन्व्हर्जन आपले ऑलरेडी झालेले आहेत. आता आपण काय करणार आहोत? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आणि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल अगेन. देन त्याच्या पुढचे स्टेप असणार आहेत हेक्साडेसिमल टू बायनरी आणि बायनरी टू हेक्साडेसिमल, आणि मग कोड्सकडे जाणार आहोत. नंबर सिस्टीम मध्ये कन्व्हर्जन आहे. मी 3 पॉईंट सांगितले तुम्हाला चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच. चॅप्टरच्या सुरुवातीला म्हणजे चॅप्टरचं नावच ते आहे की फर्स्ट वन आहे नंबर सिस्टीम जे आपण आत्ता घेतोय, त्यानंतर आहेत कोड्स, आणि लास्टला आहे बायनरी अरिथमॅटिक, ज्यामध्ये आपण घेणार आहोत 1's कॉम्प्लिमेंट 2's कॉम्प्लिमेंट. तो एकदम लास्टचा पार्ट असणार आहे. नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. हेक्सा म्हटल्यानंतर लक्षात यायला पाहिजे किती आहे रॅडिक्स हेक्साचा? 16. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये रॅडिक्स इज 16. मी आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपण 3 कॉलम करूया. डेसिमल फर्स्ट वन डेसिमलचा कॉलम घेतो, त्यानंतर मी घेतो बायनरी, आणि त्यानंतर मी घेतो हेक्साडेसिमल. बघूया कुठपर्यंत बसतंय. 0 then 1 2 3 4 5 6 7
8 माझ्या मते बसणार नाही इथे, 9 10 11 पण येईल, 11 0 1 2 हेक्साडेसिमल घेतोय आपण, then 3 then 4 then 5 6 7 8 9 10 आणि 11 येतोय व्हिडिओमध्ये दिसतं. नाव कन्वर्ट दिस इन बायनरी. आता बायनरी नंबर लिहिताना मी काय करणार आहे, निबल मध्ये लिहिणार आहे. निबल म्हटल्यानंतर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की किती बीट्स आहेत, निबल काय आहे, स्ट्रिंग काय आहे, बाईट काय आहे, सगळं सांगितलेलं आहे मी. निबल म्हटल्यानंतर किती बीट येणार आहेत, 4 बीट्स आर देअर. सो 0 शुड बी रिटन ॲज 0 0 0 0. हेक्साडेसिमल लिहिताना इथे किती लिहिणार आहे, तर 0. म्हणजे आता नंबर सिस्टीम मध्ये 0 इथे 0 0 0 0 आणि हेक्साडेसिमल मध्ये पण 0. बायनरी मध्ये 0 0 0 1 अगेन 1 हियर. 2 साठी 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 साठी असणार आहे. 4 साठी काय असेल, 0 1 0 0 हेक्साडेसिमल मध्ये 4 ॲज इट इज. देन 0 1 0 हा कशासाठी असेल, 5 साठी असणार आहे. 6 साठी घेताना 0 1 1 0 हा कशासाठी असणार आहे, 6 साठी असणार आहे. निबल लिहिणं खूप सोपं आहे, लक्षात ठेवा. 8 4 2 1 सिस्टीम. पुढे 7 4 + 2 + 1 8 4 2 1. 8 चा तर संबंध नाही, 7 लिहायचा आहे. 4 + 2 + 1 so it becomes 7 years. Then 8 1 0 0 0 हा किती असेल, 8. 9 लिहिताना 1 0 0 1. इथपर्यंत काही अडचण नाहीये. डेसिमल आणि हेक्साडेसिमल सेम आलेत बघा. 0 आहे 0 आहे, 1 आहे 1 आहे, अप टू 9 पर्यंत. व्हॉट हॅपन्स ॲट 10. इथपर्यंत तर आपण मागेही मी चार्ट कालच्या व्हिडिओमध्येच किंवा मागच्या व्हिडिओमध्येच तुम्ही जो पाहिलेला असेल हा चार्ट मी घेतलेला आहे. डेसिमल टू बायनरी अप टू 9, डेसिमल 9 पर्यंत मी घेतलेला आहे. 10 लिहिताना 1 0 1 0. इथे हेक्साडेसिमल मध्ये 10 येत नाही, कारण रॅडिक्स किती आहे, 0 to 9 पर्यंत आहे. इथपासून याचेच नंबर पुढे बनलेले आहेत डेसिमल मध्ये. इथे मात्र काय येणार आहे, ए येणार आहे. रिमेंबर दॅट you had seen that video, and in that video I already told you that the symbol of hexadecimal is from 0 to 9 and some alphabets that A to F. ए किती साठी असणार आहे मग, 10 साठी असणार आहे. 11 बायनरी मध्ये लिहायचं आहे मला. 1 0 1 1 8 + 2 + 1 11. येथे किती येणार मग तुमचा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मधला आपला बी येणार आहे. देन आता इथले घेतो मी, वरच्या बाजूला घेतो, हे रफ करतो. The next decimal number system, next decimal number after 11, let us take 12. 1 0 1 0, sorry किती झालाय हा, 8 + 10 झालेला आहे. 12 घ्यायचा आहे मला. 8 + 4 12 1 1 0 0. हेक्साडेसिमल मध्ये येईल तो, सॉरी सी. ए 10 साठी आलेला आहे, बी 11 साठी, सी 12. द नेक्स्ट वन 13 8 8 + 4 + 1 13. 13 कशासाठी असणार आहे, डी. देन 14 8 + 4 + 2 14. 14 असेल ए साठी.
आणि 15 असणार आहे 1111 8421 हा असणार आहे लेटर एफ. 0 to 9 इथपर्यंत तर सेम आहेत. फक्त अडचण कुठे येईल तर 10च्या पुढे, 10 आणि 10च्या पुढे. मग 10 साठी काय घेतलंय एक्झाम मध्ये ए, 11 साठी काय घेतलाय बी, 12 साठी काय घेतलाय सी, देन सी, देन 13 साठी किती घेतलाय डी, 14 साठी ई, आणि लास्ट वन 15 साठी किती घेतलेला आहे तर एफ घेतलेला आहे. गॉट इट. हा जो चार्ट आहे हा चार्ट आपल्याला व्यवस्थित तुम्ही लर्न करा किंवा 8421 सिस्टीम नुसार लक्षात ठेवा. एकदम वर्ड टू वर्ड असा रट्टा करायचा सांगत नाही मी तुम्हाला, पण व्यवस्थित लक्षात ठेवा. सोपा आहे. 0 to 15 लिहिणार आहे 8421 सिस्टीम, कारण पुढे ज्यावेळी आपल्याला कन्व्हर्जन येईल त्यावेळी हा पार्ट लागणार आहे. आता आणखी एक नंबर सिस्टीमचं कन्व्हर्जन आपण घेऊ. कन्व्हर्जन असं आहे की हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. एक एक्झाम्पल घेऊ आणि मग थांबू आपण. एक एक्झाम्पल, सोपं एक्झाम्पल घेतो मी हेक्साडेसिमलचं. हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टीम. हेक्साडेसिमल येईल असं एखादं एक्झाम्पल घेतो मी. लेट अस से कोणतेही येऊ शकतं, असं काही नाही. ए 7 आणि इथं एफ वगैरे घेतो. हा नंबर कशामध्ये आहे हेक्साडेसिमल. ते पॉईंट नाही आहे, पॉईंटचं एक्झाम्पल नंतर घेतो मी. पॉईंटसाठीचे थोडे वेगळे स्टेप आहेत. A7F याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे मला डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये. रिमेंबर द सेम कन्सेप्ट when we convert the binary number system in decimal number system. त्याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण बायनरी टू डेसिमल घेतलेला आहे. तिथे काय केलं होतं पॉवर 2 कारण तो बायनरी नंबर होता. इथे नंबर कोणता आहे हेक्साडेसिमल. सो आपल्याला काय करायचं आहे पॉवर घेताना बेस किती असणार आहे 16 असणार आहे. म्हणजे मी इथे लिहिणार ए देन 7 आणि देन एफ. मग हा 16 रेस टू 0, 16 रेस टू 1 आणि 16 रेस टू 2. आता एफ म्हटल्यानंतर किती येत आहे एफ म्हणजे किती घेतलाय आपण लास्ट लेटर आहे सो 15. 15 into 16 raised to 0 is nothing but 1. 15 into 1 plus 7 into 16 raised to 1 is 16. And A किती आहे 10 and 16 raised to 2 that is 256. So 15 ones are 15. 16 into 7. 16 sevens are 112 plus 2560. Add this. Let us add this number. 2560 112 plus 15. If we add, then it becomes 7862. So we get the conversion as 2687 for decimal. So we can write A7F in hex system is same as that of the 2687 in decimal number system. You can take any example from your book, reference book जे आहेत. Either you use फडके. फडके is best. पूर्ण सिलेबस फडकेच्या टेक्स्ट फडकेचा जो रेफरन्स बुक आहे आपला तो त्यामध्ये कव्हर केलेला आहे. फडकेचं बुक तुम्ही रेफर करू शकता. त्यामध्ये खूप सारे न्यूमरिकल पण आहेत किंवा आणखी तुम्हाला न्यूमरिकल पाहिजे असतील तर मी ही न्यूमरिकल तुम्हाला टाकलच PDF फॉर्मॅटमध्ये. हा झाला आपला कोणता हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टीम. यू अगेन कॅन कन्व्हर्ट दिस डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. यामध्ये आपला आणखी एक पॉईंट राहिलेला आहे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल मध्ये. आपल्याला जर डेसिमल पॉईंट असेल इंटिजर आणि फ्रॅक्शनल पार्ट असेल तर त्यामध्ये काय करायचं आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. आणि
राहिलेली जी आहे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन बायनरी टू हेक्साडेसिमल आणि हेक्साडेसिमल टू बायनरी, हे सगळे कन्वर्जन जे आहेत ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. थँक्यू.